thanking God for this wonderful opportunity that God has given us to gather in the presence of God this evening time. May the Lord bless you all, and let us all prayerfully sit in the presence of God to learn from the book of Revelation this evening time also. We know some of our family members are not able to make it this evening. Even then, let us pray for them also, and let us bring everyone to the mighty hand of God so that God will bless us together this evening time also. So in the previous class, we've been discussing from Revelation chapter 6 about the sixth seal and the geographical changes and disasters that is going to happen when the Lamb opens the sixth seal during the time of Great Tribulation. നമ്മൾ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനകത്ത് 6-ാമത്തെ സീല് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചും ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പോർഷൻ വി സോ മെനി തിങ്സ് ലൈക്ക് ദർ വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് എർത്ത്ക്വേക്ക് ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ. അതായത് മഹോപദ്രവ സമയത്ത്, മഹോദ്രകാലത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതായ കാര്യങ്ങളാണ്. ദർ വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് എർത്ത്ക്വേക്ക് ആൻഡ് sun will become black as sackcloth made of hair. The moon will become like blood. The stars will fall to the earth. Sky will split apart. Mountain and island will move out of their places. So these were the things that we were learning in the last class. And as we completed the study of the sixth seal, and also before we go to the seventh seal, I would like to give an outline about the comparison between the prophetic words of Christ. The comparison between the prophetic words of Christ, which is recorded in Matthew chapter 24, and also what John wrote in Revelation chapter 6. So this is going to be the comparison between, you can see in the screen there, the comparison between the prophetic words of Jesus Christ, which is recorded in Matthew chapter 24, and what John wrote in Revelation chapter 6. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ 6-ാം അധ്യായത്തിലും അതുപോലെ മത്തായി സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സ്ക്രീൻ ഷെയറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചനവാക്യം പോലെ സംസാരിച്ചത് മത്തായി സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ 6-നകത്തും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ വാട്ട് ഈസ് ദ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡ്സ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, which is already recorded in Matthew chapter 27, and also what Apostle John is writing in Revelation chapter 6. So that is in Matthew chapter 24. We are not going to read these verses, okay? I'll just read out all these things. In Matthew chapter 24, first of all, in chapter 24 verses 4 and 5, we see about the false Christ. എന്താണ്? പിന്നെ വ്യാജ ക്രിസ്തുക്കളെ കാണുന്നു. വ്യാജ ക്രിസ്തുക്കളെയാണ് മാത്യു ചാപ്റ്റർ 24 വേഴ്സസ് 4 and 5 കാണുന്നത്. സെയിം തിങ് ഇൻ റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ 6 വേഴ്സസ് 1 and 2 we read about white horse rider. അതായത് ഒരു വെള്ള സിംഹാസനത്തിൽ മേലിരിക്കുന്നവനെ കാണുന്നു. ആ വെള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി യേശുക്രിസ്തു അല്ല, പ്രത്യുത അത് ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആൻഡ് ഇൻ മാത്യു ചാപ്റ്റർ 24 വേഴ്സ് 6 വി റീഡ് അബൌട്ട് വാർസ്. യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് 24-ന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുമ്പോൾ റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ 6 വേഴ്സസ് 3 and 4 വി റീഡ് അബൌട്ട് റെഡ് ഹോഴ്സ്. അതെന്താണ്? അതും ഒരു യുദ്ധം തന്നെയാണ്. റെഡ് ഹോഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തെയാണ്. ആൻഡ് തേർഡ്ലി in Matthew chapter 24 verse 7 we read about famine. ക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ 7-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ Revelation chapter 6 verses 5 and 6-ൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് black horse is indicating about the famine which is going to happen during the time of the great tribulation. ഒരു ക്ഷാമം സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. And the next one is
Matthew chapter 24, verses 7 and 8, it talks about death. മരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. At the same time, in Revelation chapter 6, Revelation chapter 6, verse Revelation chapter 6 verse 7 and 8, we can read about the pale horse or the death. അതായത് പെയിൽ ഹോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോയിഷ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു 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 കുതിരയെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതും മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് മാത്യു ചാപ്റ്റർ 24 verse 9, we read about martyrs. We read about martyrs in verse 9. At the same time, in Revelation chapter 6 verses 9 to 11, അവിടെ കാണുന്ന എന്താണ്? മാർട്ടിയേഴ്സ് അണ്ടർ ദ ആൾട്ടർ, ഒരു യാഗപീഠത്തിൻ്റെ കീഴെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. Revelation chapter 6 verses 9 to 11. And finally, in Matthew chapter 24 verses 10 to 13. Fiona slept? Okay. So, reason I called is Dad, book ticket. Okay. The last one is worldwide chaos. Okay. So that is in Revelation chapter 6 verses 10 to 13. Worldwide chaos. And in the book of Revelation chapter 6 also, ലോകവ്യാപകമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഖേയോസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മത്തായി സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായത്തിലുമുണ്ട്. Revelation chapter 6 verses 12 to 17. So this is we can see as the comparison or the comparison between the prophetical words of Jesus Christ, which is already mentioned in the Matthew chapter 24, and also with the Revelation chapter 6, which is written by Apostle John. Okay, so that's the end of that point. So we need to understand these all things will happen when Jesus the Lamb opened the 6th seal. ആറാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ, ആറാമത്തെ മുദ്ര തുറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. We will go to the next portion. The next portion is actually a question and answer. Okay, because I got one question about this thing, like, so I would like to address that question for a few minutes before we go to the opening of 7th seal, about which is mentioned in chapter 8. Actually നമ്മൾ അടുത്ത സീല് തുറക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് എവിടെയാണ്? 8-ാം അധ്യായത്തിലാണ്, റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ 8-ലാണ്. ചാപ്റ്റർ 6-ന്റെ പഠനം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ചാപ്റ്റർ 8-ലേക്കാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി പോകേണ്ടത്. പക്ഷേ അതിനു മുൻപ് എനിക്ക് വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈസ് ദർ എനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് സേറ്റൻ? ആർ ദേ ദ സെയിം പേഴ്സൺസ്? ഈ എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നതും സാത്താൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ ആൾ തന്നെയാണോ, അതോ അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? രണ്ടും രണ്ടാണോ? Okay, is there any difference between Antichrist and Satan? Are they the same persons? Okay, so we will see what is the answer for that. Actually, we already discussed many things about Antichrist in the previous classes, but I received this question. I must clarify that doubt also. So in order to clarify that doubt, we must know how many Antichrists are there mentioned in Bible. It is only one person or more than one person. Okay, so to understand that, we will go to 1 John chapter 2 verses 18, 19, and also chapter 4 verse 3. 1 John chapter 2 verses 18 and 19, and also chapter 4 verse 3. Today Hannah is going to read in English. Little children, it is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come, by which we know that it is the last hour. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out, that they might be made manifest that none of them were of us. Verse 20, or just 19? Yeah.
But you have an anointing from the Holy One, and you know all things. I have not written to you because you do not know the truth, but because you know it, and that no lie is of the truth. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇത് അന്ത്യനാഴികയാകുന്നു, എതിർ ക്രിസ്തു വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ അനേകം എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കിയാൽ അന്ത്യനാഴിക ആകുന്നെന്ന് നമുക്കറിയാം. അവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നമുക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല. അവർ നമുക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മോടുകൂടെ പാർക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവരും നമുക്കുള്ളവരല്ല എന്ന് പ്രസിദ്ധമാകേണ്ടതല്ലോ. Okay, I'm very sorry. So we won't be able to screen share these PowerPoints tonight. So just bear with me. എന്തോ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിലുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് ഇപ്പം ഒക്കത്തില്ല. എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടാം. നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എങ്കിൽ ദയവ് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് പതുക്കെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. So we already read that 1 John chapter 2 verses 18 and 19 and also chapter 4 verse 3. So here we see Apostle John says, children, it is the last hour. അല്ലേ, എന്താണ് അവിടെ കാണുന്നത്? ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇത് അന്ത്യനാഴികയാകുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലേ, ചിൽഡ്രൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് അവർ. ഓക്കെ, വെൻ ഡിഡ് ഹി സേ ദിസ്? എപ്പോഴാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്? We know this book was written in AD 90. So in the first century itself, they were knowing that the end time is already begun. അപ്പം AD 90യോട് അടുത്തുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് ഈ വാക്യം പറയുന്നതെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ആ സമയത്ത് തന്നെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ തന്നെ അവർക്കറിയാം എന്താണ് ഈ അന്ത്യനാഴിക ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Okay, but they were not aware about when is the end of the end time. എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അവസാനം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ അന്ത്യനാഴികയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യനാളുകളുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സമയം ഏതാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. So what happened was, both the first century apostles and the leaders and also the believers, and even today the present day Christian church also believe that already we are living in the end time, but we do not know when the end of the end time will happen. We are not sure when the end of the end time is going to happen, but we believe the end of the end time will happen by the return of Jesus Christ. Okay, so very clearly we know that the end of the end time will happen by the return of Jesus Christ. Okay, so that will be the end. But here in verse 18 we read that just as you heard that Antichrist is coming. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് പോലെ എതിർ ക്രിസ്തു വരുന്നു എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു in verse 18, 18ാം വാക്യത്തിനകത്ത്. Okay, so here it is mentioned the single form like Antichrist. Okay, എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന് മാത്രമാണ് 18ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. But in the next sentence of the same verse it is written, even now many antichrist have appeared. അല്ലേ, അപ്പോൾ അടുത്ത സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്നു അനേക എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ്? എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഫോമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈവൻ നൗ മെനി ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് ഹാവ് അപ്പിയർഡ്. അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ, ദിസ് ഇസ് എ പ്ലൂറൽ ഫോം, ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ്, അല്ലേ, എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഇതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ടെൽസ് us that the Antichrist is a single person who is to appear after the second coming of Jesus and during the time of great tribulation also. അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പം വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്ന ആൻറ്റിക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ആണ്, ഒരൊറ്റ ആളായിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തി വെളിപ്പെടുന്നത് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവോട് കൂടി ആയിരിക്കും. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആ വ്യക്തി എഴുന്നേറ്റ് വരുമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത്. ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ, അതായത് ഈ മഹോപദ്രവ കാല സമയത്ത് മുഴുവനും ഈ ആൻറ്റിക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും പിന്നെ ഭരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രം ദി അതർ റെഫറൻസസ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ
and even from the Old Testament scripture, many prophetical books, we understand the Antichrist will be the single person who will be a political leader who comes to the position, and in the initial stage of 7 years, or the first 3.5 years, he will be ruling all over the world as one man leader, very politely and peacefully. നമുക്കറിയാം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് ശേഷമായിട്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മാത്രമല്ല, പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ ബുക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനകത്തൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും, ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ അത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറായിരിക്കും. ആള് പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമായിട്ട് ഈ 7 വർഷത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് 3.5 years, അതായത് 3.5 വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ 3.5 വർഷത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് വൺ മാൻ ലീഡർഷിപ്പ് ആയിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൺ മാൻ ലീഡർഷിപ്പ്, ഓൾ വേൾഡ് വിൽ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ വൺ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ 7 years or the first 3.5 years, he will be leading the world in a very politely and peaceful way. Okay, so after that he will change his attitude and he will start to torture the people. So now the question is, why in this verse 18 written about the even now many antichrists have appeared already? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 18ാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അനേക എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അനേക എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് വായിക്കുന്ന ഉടനെ ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സമയമാണ്, ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ്റെ സമയമാണ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കാരണം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ്? ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ വാക്യമാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി തന്നെ എന്താണ്, ഈവൻ നൗ മെനി ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് ഹാവ് അപ്പിയർഡ് ഓൾറെഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടി അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ അല്ല അതിൻ്റെ മീനിങ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സോ ദ റീസൺ ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ വേഴ്സ് 19. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് 19ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ദേ വെന്റ് ഔട്ട് ഫ്രം us but they were not really of us, for if they had been of us they would have remained with us. അല്ലേ? എന്താണ് 19ാം വാക്യം പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? അവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു എങ്കിലും നമുക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല. അവർ നമുക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മോടുകൂടെ പാർക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഉള്ളവരല്ല എന്ന് പ്രസിദ്ധമാകേണ്ടതല്ലയോ? So the answer is in verse 19. The question is even why it is written even now many antichrists have already appeared. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പം തന്നെ അനേക എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ കുറേ എതിർ ക്രിസ്തുക്കളില്ലേ? ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇപ്പോഴേ എതിർ ക്രിസ്തു എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ ടൈം ആണോ? ഓക്കെ, but the answer is written in verse 19, 1 John chapter 2 verse 19. Okay, it is written, they went out from us. Okay, but they were not really of us. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു പോയവരാണ്, പക്ഷേ അവർ നമ്മുടെ ആൾക്കാരല്ല. For if they had been of us, they would have remained with us. അവർ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളവരായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നേനമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ വിട്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. Why it is written like that? Here Apostle John is talking about few people or few believers who were once enjoying the fellowship with the church, but they left, or you can say they renounced this real faith and they went away from the Christian fellowship. So this is one of the important points that we need to understand. So in 1 John chapter 2 verse 19, Apostle John is talking about a group of people, ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ, ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസികൾ എന്ന് വേണേൽ പറയാം.
ഓക്കെ, ഒരു സമയത്ത് ഈ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവുള്ളതായിരിക്കുന്ന സന്തോഷത്തെയും ഫെലോഷിപ്പിനെയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആമേൻ, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ, അവർക്ക് പിന്നീട് അത് വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് അവർ വന്നു എന്നാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്താണ്? യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിരസിച്ചിട്ട് ഈ വിശ്വാസം വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട്, റിനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്തിൽ നിന്ന്, ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പിൽ നിന്ന് അവർ പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് ആമേൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ അബൌട്ട് ദോസ് പീപ്പിൾ ഹി റോട്ട്, ദേ ആർ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ്സ്. അവരെക്കുറിച്ചാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ അവരാരാണ്? എതിർ ക്രിസ്തുക്കളാണെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സോ ഐ വാസ് വണ്ടറിങ് ഹൗ ഹി ക്യാൻ കോൾ ദോസ് പീപ്പിൾ ആസ് ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ്. How we can call all those people as antichrist. Amen. So because we need to know how these people are called as the antichrist. എതിർ ക്രിസ്തുക്കളാണ് അവരെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആമേൻ ചിന്തിക്കാനോ വിശ്വസിക്കാനോ അവിടെ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. So let me try to clarify the reason of that. Okay, we know the New Testament presents the Christian church in a twofold way. Okay, so actually the Christian church in a twofold way means one worldwide family and as a local unit or assemblies of believers, and there is a universal as well as local aspect of the church. So the entire believers or the New Testament believers are known as twofold way. Okay, like the one worldwide family, അതായത് യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെമ്പാടുമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ലോകത്തിൽ മൊത്തത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ആമേൻ സാർവലൗകികമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട്. അവരാണ് ആമേൻ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ. അതേസമയം തന്നെ ലോക്കൽ ചർച്ചസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ലോക്കൽ ചർച്ചസ്. ഓക്കെ, സോ ലോക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് ആർ ദെയർ, ഓക്കെ, ആസ് എ ചർച്ച്. Okay, for example, our church is known as IPAS. Okay, in India Pentecostal Assembly of Seattle എന്ന് പറഞ്ഞ സിയാറ്റിൽ ഒരു സഭയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പല സഭകളുണ്ട്. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും പല സിറ്റികളിലും സഭകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും ലോക്കൽ ചർച്ചസ് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ് when a sinner accepts Jesus as his personal savior, he receives eternal life and immediately he becomes a member of God's family and a part of Christ's spiritual body. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ, ആ വ്യക്തി നിത്യജീവനെ പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഗോഡ്സ് ഫാമിലിയിലെ ഒരു മെമ്പറായിട്ട് താൻ മാറുകയും ആമേൻ സ്പിരിച്വൽ ബോഡിയുടെ ഒരു അംഗമായിട്ട് താൻ മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ he should then identify himself with a local group of Christians. അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സഭയുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് അവർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് വാസ് ഫോർ ദീസ് പീപ്പിൾ മെൻഷൻഡ് ഹിയർ, they did not remain in the fellowship. It says they went out of the church or went out of the fellowship, which speaks about the backsliding. അല്ലേ? ഒരു പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ 19 പറയുന്നത്. അവർ ഒരിക്കൽ ഈ കൂട്ടായ്മ ഒത്തിരി സന്തോഷിച്ചവരാണ്, അനുഭവിച്ചവരാണ്. പക്ഷേ അത് വിട്ടിട്ട് അവർ പിന്മാറ്റത്തിന് അനുഭവത്തിലോട്ട് പോയി. ഓക്കെ, വൺസ് ദീസ് പീപ്പിൾ വേർ remaining in the fellowship with Jesus and the other Christians, and also they were having all the privileges of the Christianity and everything, but at the same time for some reason they went out of the church or they went out of the fellowship, just like a backsliders. Okay, so all of a sudden when we read this portion, normally we think there are many antichrist. Right? ഈ പെട്ടെന്ന് ഈ വാക്യം വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒത്തിരി എതിർ ക്രിസ്തുക്കളുണ്ട്, ഒരാളൊന്നുമല്ല ഒത്തിരി പേരുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ വാക്യം വായിക്കും മനസ്സിലാകുന്നത്. ബട്ട് വി നീഡ് ടു റിമെമ്പർ ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ആൻറ്റിക്രൈസ്റ്റ്. ഒരൊറ്റ ആൻറ്റിക്രൈസ്റ്റ് മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ, ഒരൊറ്റ ആൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ദെൻ വൈ അപ്പോസ്റ്റൽ ജോൺ ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് അബൌട്ട് ഓൾറെഡി ദർ ആർ മെനി ആൻറ്റിക്രൈസ്റ്റ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒത്തിരി എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്?
Okay, so the reason is, he says, in the last hour, many antichrist will appear. Okay, so in the last hour many antichrists have already appeared. Okay, the last hour means the time between Jesus's first and second coming. So in between the first and second coming of Jesus Christ is known as the last hour. അതായത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ വന്നിട്ട് പോയി. ആമേൻ. എന്നാൽ ഇനിയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വരും. ആ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് ആമേൻ ഇനിയും സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഈ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിനും ഇനി സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്ങിനും ഇടയ്ക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന സമയത്തെ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? അന്ത്യകാലം അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യനാഴിക. ഓക്കെ, അത് ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം, പക്ഷേ അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് യേശുക്രിസ്തു അന്ത്യകാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം, യേശുക്രിസ്തു ഒന്നാമത്തെ വരവ് വന്നതിന് ശേഷമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് പല സംഭവങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. Okay, so we need to understand the last hour or the end time means in the time between the first and second coming of Jesus Christ. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിനും രണ്ടാമത്തെ വരവിനും ഇടയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അന്ത്യനാഴിക എന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. So he says, Christians are expecting the one ultimate antichrist. When? During the time of Great Tribulation. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ സംഭവിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മഹോപദ്രവം സംഭവിക്കും. ആ സമയത്ത് ഒരു എതിർ ക്രിസ്തു വരുമെന്നുള്ളത് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി നൗ സീ മെനി ഡിസീവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാൾസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ഓൾറെഡി അറ്റ് വർക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്ത്? ഓൾറെഡി ഒത്തിരി വഞ്ചകന്മാർ ഈ ഭൂമിയിൽ ചതിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ടീച്ചേഴ്സ്, ദുരുപദേശകന്മാരൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ്, ഓൾറെഡി അറ്റ് വർക്ക്. ആൻഡ് ദേ ആർ സ്പ്രെഡിങ് ലൈസ് അബൌട്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, കള്ളങ്ങൾ, നുണകൾ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നതായിരിക്കുന്ന ധാരാളം ഡിസീവേഴ്സിനെ, ഫോൾസ് ടീച്ചേഴ്സിനെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഒന്ന് ന്യൂസൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിലാണെന്നറിയാമോ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒത്തിരി പേരും യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരെ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഇപ്പോൾ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരായി മാറിയിട്ട്, എയ്ത്തിസ്റ്റായിട്ട് മാറിയിട്ട് അവരിപ്പോൾ അത് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈവൻ ദോസ് പീപ്പിൾ, they were already believers, and they believed in Jesus, and they became Christians, and they became the children of God. And after few years they went away from the presence of God. They went away from the faith in Jesus Christ, and now those people are preaching against the Christianity and preaching against Jesus, and they are spreading the lies about Jesus Christ. So Apostle John is talking about those people, those who are already there in the among you, that those people, they are known as the Antichrist, because they have the spirit of the Antichrist. അപ്പം ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെയും കൂടെ എപ്പോൾ എന്ത് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്? ഓൾറെഡി അവൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ എതിർ ക്രിസ്തുക്കൾ ധാരാളം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ബാക്ക് സ്ലൈഡിങ്ങിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോസ്റ്റൽ ജോൺ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ വി നോ നോട്ട് ഓൺലി നൗ ഡേയ്സ് ബട്ട് ഈവൻ also right from the time of the establishment of the churches, there were many people leaving one church and joining another church because of many reasons. അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ചർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ സഭ രൂപം കൊണ്ടതിന് തൊട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ, ആ സമയം മുതൽ തന്നെ, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത സമയം തൊട്ട് തന്നെ അനേക സഭകളിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു സഭ വിട്ട് മറ്റ് സഭകളിലേക്ക് പോകുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. Okay, so they leave one church and they will go to another church, and they will join to another church, and they will enjoy there, and after a few days after few years they will leave that church also, and they will go to another church. That's a common fact. This സംഭവം ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. But the fact is, if they are attending in any other Bible,
or any other fundamental doctrines, or if they are believing in the faith in Jesus Christ, or if they are attending any Bible-based fundamental doctrines groups, or then there is no problem at all. ഇപ്പം ശരിയായ രീതിയിൽ അവർ സഭ വിട്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം നിൽക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ടാണ് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, വേറെ പോയിരിക്കുന്ന സഭ നല്ലൊരു സഭയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിശ്വാസത്തിലുള്ള സഭയാണെങ്കിൽ അവർ നിന്ന് പോട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ദം എൻജോയ് ദാറ്റ്. അവർ സന്തോഷത്തോടെ അവരെ അതുകൊണ്ട് കൂടി പോകട്ടെ. ബട്ട് ദ ഫാക്ട് ഈസ്, many of the people, they are not going to the churches, or the churches which is not having any base in the Bible. There is no fundamental doctrines in some of the churches. So that is very dangerous. അത്ര അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന, ഉപദേശപരമായിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതായ സഭകളിലേക്ക് ആളുകൾ ഒരു സഭയിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കണം, അത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ്. അവർക്ക് അവനൊരിക്കലും പിന്നെ തിരിച്ചൊരു യഥാർത്ഥ അനുഭവത്തിലോട്ട് വരാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത അനുഭവമായിട്ട് മാറും. But we cannot say that only because they are not coming to our church, they will not go heaven. അല്ലേ, നമ്മുടെ സഭയെ വന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആരെക്കുറിച്ചും പറയാനൊക്കത്തില്ല അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ലെന്നുള്ളത്. അവർ പോയേക്കാം, പോകാതിരുന്നേക്കാം, അതൊക്കെ അവരും ദൈവമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. But if they do not follow the same faith in Jesus Christ, and if they are not having the fellowship with Jesus Christ, really let them know that it is a danger to depart from the fellowship. അത് അങ്ങനെ പോകുന്നത് വളരെ വേദനാജനകമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. And if they deny Jesus, then there is no doubt they belong to Antichrist. യേശുക്രിസ്തുവിനെ അവർ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തെ അവർ നിരസിച്ചു കളഞ്ഞാൽ, തീർച്ചയായിട്ടും അവർ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആൾക്കാരാണെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇൻ 1 John chapter 4 verse 3. അതൊന്നുകൂടെ വായിക്കാം. ലെറ്റ്സ് റീഡ് വൺ മോർ ടൈം 1 John chapter 4 verse 3. 1 John 4 verse 3. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and now is already in the world. യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത യാതൊരു ആത്മാവും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല. അത് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് തന്നെ. അത് വരും എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിലുണ്ട്. Amen. So this is what is happening according to this, that we cannot say that these people are antichrist. അവർ എതിർ ക്രിസ്തുക്കളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊക്കെ കിട്ടത്തില്ല. Okay, but Bible very clearly says that they have the spirit of Antichrist. അല്ലേ, അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവർ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവുള്ളവരാണെന്നാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So we need to understand those people, those who are away from the faith in Jesus Christ, or the backsliding people, or the people, those who were believing in Jesus, but they left the faith and they went out from the church, and they went out from the fellowship with Jesus Christ. And if they are not believing in God, or if they are talking against God, then that is the meaning that they are also having the spirit of Antichrist. എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവുള്ളവരാണ് അവർ എന്നുള്ളത് നാം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തു വരുമ്പോഴും അപ്പം അവർ ഇവിടെ തന്നെ കാണുമെന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണ്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടാനൊക്കത്തില്ല. എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവുള്ളവരായതുകൊണ്ട് അവർ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവർ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരും ഇതെല്ലാം സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പിച്ച കാര്യമാണ്. So, to answer the question, Satan at present does not have a body, okay, and does not fight with the people of God as an individual, but they are a battalion of spirit beings. ഒരു ആത്മ മണ്ഡലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ടാണ് നമുക്ക് സൈത്താനെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആൻറ്റിക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആൻറ്റിക്രൈസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് വിൽ ബി എ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ. ഒരാളായിരിക്കും ഈ ആൻറ്റിക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒറ്റയാളായിട്ടാണ് ഈ എതിർ ക്രിസ്തു വരുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ വിത്ത് ദ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് സൈറ്റൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാത്താൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടെ തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറായിട്ടായിരിക്കും ഈ ആൻറ്റിക്രൈസ്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് the remaining details we will study while we go through chapter 13
maybe after few weeks if the return of Jesus Christ is tardying. Okay, അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് മേ ബി ചാപ്റ്റർ 13 ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ there are people normally asking a question from which side of the world the Antichrist is going to come. Actually, I don't know. എവിടെ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന് ആൻസർ പറയാനൊക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ പെർട്ടിക്കുലർലി ഇത് ബൈബിളിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എതിർ ക്രിസ്തു എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒക്കത്തില്ല. പക്ഷേ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, ഈ മ്ലേച്ഛതകളുടെയും ഒക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ. ചാപ്റ്റർ 13 ചാപ്റ്റർ 16 ഒക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മ്ലേച്ഛതകളുടെയും അങ്ങനെ ഇമ്മോറൽ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി വിട്ടു പോയാലും സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാലും അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ പേഴ്സണലി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നായിരിക്കും ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് വരുന്നതെന്നുള്ളത്. കാരണം ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം അതാണെന്നുള്ളത് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നായിരിക്കും മിക്കവാറും എതിർ ക്രിസ്തു വരാനുള്ള കാര്യം, സാധ്യത എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സോ ലെറ്റ് us move to the next portion. Very sorry that we are not able to screen share the next slide, but I will try to explain as much as possible. എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഞാൻ പോയിന്റ്സ് അയച്ചു തരാം, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതേസമയം ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടാം കുറച്ച് ഉള്ള നേരത്തേക്കോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലെറ്റ് us go to the 7th seal. So we will have to go to Revelation chapter 8. Revelation chapter 8 പോകാം. So we need to remember one thing. The 7th seal is not mentioned in chapter 7. Okay, so we've been studying from 1 to 6 seal and how it was opened, and when the seals were opened, what happened to the world. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ so now we are supposed to study about the 7th seal, but the 7th seal is not written in chapter 7, but it is written in chapter 8. Okay, so we are going to Revelation chapter 8. Okay, the 7th seal. Can you read, Hannah, can you read Revelation chapter 8 verses 1 to 5? Yes. When he opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour, and I saw the 7 angels who stand before God, and to them were given 7 trumpets. Then another angel having a golden censer came and stood at the altar. He was given much incense that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar which was before the throne. And the smoke of the incense with the prayers of the saints ascended before God from the angel's hand. And the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and threw it to the earth. And there were noises, thunderings, lightnings, and an earthquake. അവൻ 7-ാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം മൗനതയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ 7 ദൂതന്മാർ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അവർക്ക് 7 കാഹളം ലഭിച്ചു. മറ്റൊരു ദൂതൻ സ്വർണ്ണ ധൂപ കലശവുമായി വന്ന് യാഗപീഠത്തിനരികെ നിന്നു. സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിലുള്ള സ്വർണ്ണപീഠത്തിന്മേൽ സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയോട് ചേർക്കേണ്ടതിന് വളരെ ധൂപവർഗം അവന് കൊടുത്തു. ധൂപവർഗത്തിന്റെ പുക വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ദൂതന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കയറി. ദൂതൻ ധൂപകലശമെടുത്ത് യാഗപീഠത്തിലെ കനൽ നിറച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. ഉടനെ ഇടിമുഴക്കവും നാദവും മിന്നലും ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇനിയും 7-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ 8-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1 മുതൽ 5 വരെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷമായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 7-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവിടെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദ 7th seal. ഓക്കെ, when the lamb broke the 7th seal, or when the lamb opened the 7th seal, there was a silence in heaven for about half an hour. അപ്പം അവിടെ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അവൻ 7-ാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം മൗനത ഉണ്ടായെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അരമണിക്കൂറോളം മൗനത ഉണ്ടായി. So John does not tell us what caused the silence, but several possibilities are suggested. The scroll had now been opened completely and perhaps even turned over,
and all of the heaven could see God's glorious plan unfolding. അപ്പം ഈ ഏഴാമത്തെ മുദ്രയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ, അത് മുദ്ര വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചിരുന്നതാണ്, അതുകൂടെ പൊട്ടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അവർക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. Okay, so when the scroll was opened, or when the seal was opened or seal was broken, we know that everyone could understand what God's glorious plan is unfolding and what is going to happen. Okay, so most probably the heavenly hosts were astonished about what they saw. Okay, so the reason of half an hour silence in heaven is not particularly mentioned here. ഇപ്പം അരമണിക്കൂറത്തെ ഒരു മൗനത സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. ബട്ട് ലെറ്റ് us understand, certainly this silence was the calm or quiet or break before the storm. വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ശാന്തതയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ആയിട്ടോ നമുക്കതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ മാർക്ക് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ടു എ ഗ്രേറ്റർ ജഡ്ജ്മെന്റ്. അതായത് ഒരു വലിയ ജഡ്ജ്മെന്റ് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ന്യായവിധി വീണ്ടും ദൈവം അയക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ വേണമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു അല്പസമയം ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവിടെ പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സൈലൻസ് ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് കോമൺലി കഴിയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ബിക്കോസ് ദ റിമൈനിങ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ലൈക്ക് the trumpet judgment and veils of the wrath judgments will be severe than the initial judgments. അതായത് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാഹളത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുണ്ട്, ക്രോധകലശത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചതുപോലെ അല്ല, അതിനേക്കാളും കാഠിന്യമുള്ളതായിരിക്കുന്ന സിവിയറായിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെൻ്റാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിവിയർ ജഡ്ജ്മെന്റ് സംഭവിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ സൈലൻസ് അവിടെ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ട്രാൻസിഷനാണ്. ഒരു ചെറിയ സംഭവത്തിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ സംഭവത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷനാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്താണ് ദ റിമൈനിങ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ്? ഏതൊക്കെയാണ് റിമൈനിങ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ്? ഇനി അടുത്ത അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതാണ്. എന്താണ്? അതായത് ചാപ്റ്റർ 8 തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കാഹളങ്ങളുടെ ന്യായവിധി വരുന്നുണ്ട്, ക്രോധകലശത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി വരുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് ലൈക്ക് the trumpet judgment is coming, the wrath of God judgment is coming. So these judgments will be severe than the initial judgments. That will be the meaning for that silence of half an hour. അരമണിക്കൂർ ഒരു മൗനത ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കണം എൻ്റെ അർത്ഥം. Okay, so we will see the severe judgments later, which is going to happen in chapter 8, chapter 15 and chapter 16 also. Okay, so as I told you earlier, from these chapters we understand there are mainly 3 types of judgments from God. Okay, the seal judgment, the trumpet judgments and the veil of wrath judgment. അതൊക്കെയാണ് ഈ മുദ്രകളുടെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ന്യായവിധിയുണ്ട്, കാഹളത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുണ്ട്, ക്രോധകലശത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുണ്ട്. ഈ 3 വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ന്യായവിധികളാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ with this the study of the seal judgment is over, and we will study about the other 2 judgments of God when we go through chapter 8 verse 6 through chapter 16. 8-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 6 മുതൽ 16 വരെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഇനി അടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ജഡ്ജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ Revelation chapter 8 verse 2 we read after the silence of half an hour. Can you read that verse one more time? Chapter 8 verse 2. Revelation chapter 8 verse 2. And I saw the 7 angels who stand before... Wait, 2, right? Yeah. And I saw the 7 angels who stand before God, and to them were given 7 trumpets. അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ 7 ദൂതന്മാർ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അവർക്ക് 7 കാഹളം ലഭിച്ചു. Okay, so we read after the silence of an half an hour, ഒരു അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ശാന്തതയ്ക്ക് ശേഷം, മൗനതയ്ക്ക് ശേഷമായിട്ട് എന്താ കാണുന്നത്? John saw 7 angels standing before
God holding 7 trumpets in their hands. അല്ലേ? എന്താ കാണുന്നത്? അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ 7 ദൂതന്മാർ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അവർക്ക് 7 കാഹളങ്ങൾ ലഭിച്ചു എന്നാണ്. ഒരു കൈകളിൽ 7 കാഹളങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു എന്നാണ് അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ കാണുന്നത്. So we will study those portions maybe later in the upcoming classes. Okay, so yeah, we will so let's do one thing. So for today we will close our class here, and we will spend few minutes in prayer this evening time because of the issues that which is happening with the screen sharing. ഈ സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് ഈ 144,000 ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ്, 144,000 പേരെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന പഠനമാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അത് ഇച്ചിരി വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ടതായതുകൊണ്ടും സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടാത്തതുകൊണ്ടും ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. കർത്താവിനെ വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഏകാഗ്രമാക്കാം. അല്പസമയം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി കർത്താവ് നമ്മെ നിറയ്ക്കേണ്ടതിനായിട്ട്, നമ്മുടെ ആവശ്യഭാരങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇന്ന് രാത്രികാലം പ്രാർത്ഥിക്കും.